Hello students, welcome back in today's lecture of elective accounting. Students, in this lecture we will calculate the question number 11 of royalty accounts from your litho. So read the question number 11. Kaya company hired a mine on 1/1/2011. કાયા કંપની છે એક માઇન છે હાયર કરે છે મીન્સ ટેકન ઓન લીઝ પર રાખે છે on which date 1/1/2011, right? So Kaya company will be the leasee. Minimum rent for first year was rupees 1400. First year માં minimum rent કેટલું decide કરે છે 1400 with an annual increase of rupees 140 in every subsequent year in the minimum rent. That means કે પહેલા વર્ષનું minimum rent છે એ છે 1400. પછી એવરી યર હરેક વર્ષે એમાં ઇન્ક્રીઝ થાય છે એન્યુઅલ ઇન્ક્રીઝ મીન્સ હરેક વર્ષે એમાં વધારો થાય છે મિનિમમ રેન્ટમાં કેટલો 140 રૂપીઝનો રાઈટ. નેક્સ્ટ, merging into the royalty of 25 paise per ton of coal taken out with power to recoup the short working in the first 3 years only. Students, royalty rate શું આપે છે per ton 25 પૈસા. That means 0.25 royalty rate is given and short working recovery ની condition આપે છે. આ recovery condition છે અત્યાર સુધી એક પણ ક્વેશ્ચનમાં નથી સ્ટુડન્ટ્સ, એ ટાઈપની કન્ડિશન છે, અંડરલાઇન કરજો કે શોર્ટ વર્કિંગ રિકવર ક્યાં સુધી થઈ શકશે તો કે એવું નથી કે જે વર્ષે શોર્ટ વર્કિંગ થાય એમના પછીના 3 વર્ષ ના. Again read करो, with power to recoup the short working in the first 3 years only. એટલે કે લીઝના પહેલા 3 વર્ષમાં જ તમે શોર્ટ વર્કિંગ રિકવર કરી શકશો, પછી તમને રિકવરી માટેનો કોઈ ટાઈમ આપવામાં આવશે નહીં. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ. નાઉ the annual output for the first 5 years was as under. Number of years are given 5, 2011 to 2015, and in second column quantity is given in tons, right? Now next, prepare royalty account, short working account and landlord account. That means you need to prepare in the books of leasee. કેમ ખ્યાલ આવે તો કે શોર્ટ વર્કિંગ કે અકાઉન્ટ કોની બુક્સમાં આપણે પ્રિપેર કરીએ છીએ? લીઝીની બુક્સમાં જ પ્રિપેર કરીએ છીએ. So in the books of leasing you need to prepare 3 accounts: royalty, short working and landlord, right? Now students, calculation અહીંયા હું કરાવું છું, ledgers તમારે હોમવર્કમાં જાતે પ્રિપેર કરવાના છે. First of all, write down the name of the landlord and leasee. Here the name of the landlord is not given, so ત્યાં શું કરો છો? Dash. Name of the leasee is Kaya company. Royalty rate is decided 25 paise per ton. Minimum rent is rupees 1400 with condition. That means કે એમાં કોઈ condition છે કે every year તમારું minimum rent 140 rupees એ શું થાય છે? Increase. And short working is recoverable in first 3 years only. પહેલા 3 વર્ષમાં જ short working recover થશે, પછી recover થશે નહીં. કઈ રીતે? Let's see. Give the heading table showing calculation of royalty. Okay, 5-year details are given. Total how many columns required? 9 columns. First column year, then after second column production which is given in tons, third column actual royalty, fourth column minimum rent, fifth column short working કઈ રીતે મળે? column number 3 minus 4. Then sixth column short working recovered, seventh column short working not recovered, ninth column short working balance, and column number 7, 8 and 9th column amount paid to landlord, which is either column number 4 or 3 minus 6. Now 5 years are given: 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015, right? Now students,
પ્રોડક્શન ઇઝ ઓલરેડી ગિવન ઇન ધ ક્વેશ્ચનમાં પ્રોડક્શન આપેલ છે. ઇન ફર્સ્ટ યર 1400 ટન્સ, સેકન્ડ યર 4200 ટન્સ, થર્ડ યર 8400 ટન્સ, fourth year 11,200 tons, and fifth year 3,920 tons. Now actual royalty કઈ રીતે ડિસાઇડ કરશો? તમને ક્વેશ્ચનમાં રોયલ્ટી રેટ છે આપેલ છે વિચ ઇઝ 0.25. અહીંયા ન ખ્યાલ આવે તો લખી નાખજો 0.25 રૂપીસ. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, સો કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરશો એકચ્યુઅલ રોયલ્ટી માટે? ઇન ધ યર 2011 1400 ટન્સ મલ્ટીપ્લાય 0.25 કરો કેલ્ક્યુલેટરમાં કેલ્ક્યુલેટ. ઇટ વિલ કમ 350 રૂપીસ. ઇન ધ યર 2012 4200 ટન્સ મલ્ટીપ્લાય 0.25 સો 1050 રૂપીસ. ઇન થર્ડ યર 8400 tons multiply 0.25 so it will come 2100 rupees. In the fourth year it will come 2800 rupees, and in fifth year it will be 980 rupees. Now students, minimum rent શું છે તો ક્વેશ્ચનમાં રીડ કરો. ફોર ધ ફર્સ્ટ યર it is decided 1400 rupees. પછી એવરી યર એમાં એન્યુઅલ ઇન્ક્રીઝ શું થાય છે 140 રૂપીસ. એટલે કે નેક્સ્ટ યર 2012માં મિનિમમ રેન્ટ શું થશે તો કે જે પ્રીવિયસ યરનું રેન્ટ છે એમાં 140 રૂપીસ એડ કરવાના. સો 1400 પ્લસ 140 રૂપીસ સો ઇટ વિલ બી 1540. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? દેન 2013માં તો કે પ્રીવિયસ યરના જે હોય એમાં અગેન 140 એડ કરો so it will be 1680. In fourth year 1680 plus 140 so it will be 1820, and in fifth year 1820 plus 140 so it will be 1960. ચલો આ કેલ્ક્યુલેશન સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? એવરી યર 140 રૂપીસ એડ કરતા જવાના છે, રાઈટ? ઓકે, now fifth column is short working. Now students, short working છે ફોર્મ્યુલા શું છે? કોલમ નંબર 3 -4, રાઈટ? ઇન ધ યર 2011 350 minus 1400 so short working will be -1050. લોસ છે કે સરપ્લસ? લોસ. હજુ કોઈ રિકવરી થાય નહીં સો ડેશ નોટ રિકવર્ડ ડેશ બેલેન્સ ઓફ શોર્ટ વર્કિંગ 1050 એન્ડ અમાઉન્ટ પેડ ટુ લેન્ડલોર્ડ. જ્યારે માઇનસમાં શોર્ટ વર્કિંગ હોય ત્યારે પે શું થશે? મિનિમમ રેન્ટ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? નાવ નેક્સ્ટ સેકન્ડ યર 2012 શોર્ટ વર્કિંગ કઈ રીતે મળશે? 1050 minus 1540 so it will be -490 rupees. અગેન લોસ છે કે સરપ્લસ? લોસ. કોઈ રિકવરી થશે નહીં. નોટ રિકવર્ડ ડેશ બેલેન્સ ઓફ શોર્ટ વર્કિંગ ઓલરેડી 1050નો લોસ હતો, હજુ વધુ લોસ થાય છે 490 સો યોર ટોટલ લોસ વિલ બી 1540. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? અમાઉન્ટ પેડ ટુ લેન્ડલોર્ડ અગેન માઇનસમાં શોર્ટ વર્કિંગ હોય ત્યારે પે શું થશે? મિનિમમ રેન્ટ 1540. નાવ થર્ડ યર 2013 find out the short working 2100 minus 1680 so short working will be plus 420. સરપ્લસ છે કે લોસ? સરપ્લસ. દેટ મીન્સ કે રિકવરી કરી શકશો. ઓકે, પહેલાં રિકવરી કઈ શોર્ટ વર્કિંગની કરશો? ફર્સ્ટ જે શોર્ટ વર્કિંગ હોય એમની જ. આ 1050 છે 2011ની શોર્ટ વર્કિંગ, એમાંથી રિકવર કેટલા થશે? ઓનલી 420 રૂપીસ, રાઈટ? દેન નોટ રિકવર્ડ કેટલા થશે સ્ટુડન્ટ્સ? હવે તમારા કન્ડિશન જો શોર્ટ વર્કિંગની કે શોર્ટ વર્કિંગ કોઈ પણ હોય પહેલાં 3 વર્ષ હશે લીઝના, એમાં જ કોઈ પણ શોર્ટ વર્કિંગ રિકવર થશે, પછી ક્યારેય તમે શોર્ટ વર્કિંગ રિકવર કરી શકશો નહીં, રાઈટ? હિયર ક્લિયરલી સ્ટેટ્સ that in first 3 years only. એવું નથી લખેલું કે in subsequent 3 years in which it is arise, right? આ ખ્યાલ આવે છે?
અહીંયા તમારું 3rd યર પૂરું થઈ જાય છે 2013. એટલે ફર્ધર હવે ફ્યુચરમાં કોઈ પણ શોર્ટ વર્કિંગ હોય તમે રિકવર કરી શકશો નહીં, રાઈટ. સો નોટ રિકવર્ડ અમાઉન્ટ કેટલા, તો કે ટોટલ લોસ હતો 1540નો, એમાંથી રિકવર થયા ઓનલી 420. સો નોટ રિકવર્ડ અમાઉન્ટ 1120. આ ખ્યાલ આવે છે. ફર્સ્ટ યરની રિમેઇનિંગ શોર્ટ વર્કિંગ અને સેકન્ડ યર શોર્ટ વર્કિંગ એ બંને પૂરેપૂરા અમાઉન્ટ ક્યાં ટ્રાન્સફર કરશો, એઝ અ નોટ રિકવર્ડ. સો બેલેન્સ ઓફ શોર્ટ વર્કિંગ વિલ બી nil. Amount paid to landlord, column number 3 minus 6. So it will be 1680 rupees. Now fourth column, 2014, fourth year short working find out karo students. It will be 980 rupees. Plus માં આન્સર આવે છે, that means surplus, but કોઈ recovery માટેનું balance છે નહીં. Not recovered dash balance of short working nil. Amount paid to landlord, column number 3 minus 6. So 2800 rupees. Now last year 2015 short working કઈ રીતે મળશે, 980 minus 1960. So it will be 980 rupees. Minus છે કે plus? Minus. That means loss થાય છે, right? Recovery કરી શકશો students? No. Why? Because condition શું હતી કે પહેલા 3 વર્ષમાં જો કોઈ લોસ હોય તો એ રિકવર થશે. ફ્યુચરના કોઈ લોસ પછી તમે કેરી ફોરવર્ડ પણ નહીં કરી શકો અને રિકવર પણ કરી શકશો નહીં. સો રિકવર્ડ અમાઉન્ટ ડેશ નોટ રિકવર્ડમાં જ તમારે આ લોસ છે ટ્રાન્સફર કરવાનું રહે, રાઈટ. બિકોઝ એને કેરી ફોરવર્ડ કરવાની પરમિશન પણ નથી અને રિકવર કરવાની પરમિશન પણ નથી, રાઈટ. સો બેલેન્સ ઓફ શોર્ટ વર્કિંગ nil. Amount paid to landlord 3 minus column number 4, 1960. ચલો આ ટેબલ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, આ સમજાય છે, રાઈટ. અહીંયા નવું શું છે, આ કન્ડિશન આખી અલગ છે કે પહેલાં 3 વર્ષમાં જ રિકવરી થશે, પછી એ કોઈ પણ શોર્ટ વર્કિંગ હોય એ પછી ક્યારેય શોર્ટ વર્કિંગ એટલે કે લોસ થાય તો એ રિકવર તમે કરી શકશો નહીં. આ સમજાય છે, રાઈટ. So here your table showing calculation of royalty is over. Table clear થાય છે students. Now in this question you are asked to prepare 3 ledgers in the books of Lizzie. Lizzie ની બુક્સમાં 3 ledgers છે પ્રિપેર કરવાના છે. હવે આવડે સ્ટુડન્ટ્સ ledgers પ્રિપેર કરતા. So it will be in your homework. એ તમારા હોમવર્કમાં છે ledgers. So અહીંયા તમારો ક્વેશ્ચન નંબર 11 એ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. Now students, તમારા લિથોમાંથી હવે બાકી રહે છે ક્વેશ્ચન નંબર 4. So read the question number 4 from your litho. Dwarka Mines Limited hired a mine, conditions were as under. દ્વારકા માઇન્સ લિમિટેડ છે એક માઇન છે હાયર કરે છે એટલે કે લીઝ પર રાખે છે. કન્ડિશન શું છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડ્યુરેશન ઇઝ ગિવન ફ્રોમ 1/1/1992 to 30th June 2007. That means lease period is given. Lease period આપે છે. Second, royalty ₹1.5 per ton. Third, minimum rent ₹12,250 per year for first 4 years. Then 14,000 rupees per year from 5th year to the end of the 12th year, and 17,500 per year from 13th year to the last year of lease. Point number 4. If royalty is less than the minimum rent, excess of minimum rent can be recovered during the subsequent 2 years. Short working recovery ની condition શું છે? જે વર્ષે short working થાય એમના પછીના next 2 years માં તમે recover કરી શકો. Number 5. If due to strike or an accident, royalty is less than the minimum rent, actual royalty will be considered as the minimum rent. જો કોઈ વર્ષે strike છે કે accident છે તો એ વર્ષે તમારી જે actual royalty છે એને જ તમારે minimum rent તરીકે consider કરવાની છે. The annual output was as follow. Now students, અહીંયા સુધીનો question read કરો and pay attention here. First of all, write down question number 4. Answer. Name of the landlord is not given. So dash. Name of the leasee is Dwarka Mines Limited. Royalty rate is given ₹1.5 per ton. Minimum rent અલગ અલગ છે students. First 4 years માટે minimum rent શું છે? 12,250.
आ फर्स्ट 4 years क्या थशे तो लीज पीरियड तमने आपेल छे फर्स्ट पॉइंट में ज फ्रॉम 1/1/1992 एटले के 1992 93 94 एंड 95 एटले के अप टू 1995 आ 4 वर्ष माटे मिनिमम रेंट शुं थयुं 12,250। पछी बात करिए फ्रॉम 5th to 12th યર એટલે કે 5મા વર્ષથી લઈ અને 12મા વર્ષ સુધી મિનિમમ રેન્ટ છે 14,000 તો એ યર ક્યાં થશે કાઉન્ટ કરો સ્ટુડન્ટ્સ તમારું 5th યર એટલે આના પછીનું યર થશે 95 પછીનું રાઈટ સો ફ્રોમ 1996 ટુ 12th યર 12મું વર્ષ આવે ત્યાં સુધી ક્યું થશે સ્ટુડન્ટ્સ કાઉન્ટ કરો રાઈટ 5th યર છે એટલે 5 6 7 8 9 10 11 and 12 right now 1996 97 98 99 2000 1 2 and 3 2003 સુધી રેન્ટ છે શું રહેશે સ્ટુડન્ટ્સ 14,000 રૂપીસ આ ખ્યાલ આવે છે આ છે 5th યરથી લઈને 12th યર સુધી now from 13th to last year right 13મા વર્ષથી લઈ અને લાસ્ટ યર તો તમારું 13th યર એટલે કે 13મું વર્ષ એ કયું થશે 2004 ટુ લાસ્ટ યર ઓફ લીઝ છે એ કયું થશે ક્વેશ્ચનમાં જો ડ્યુરેશન શું આપેલો છે તમને 30th June 2007 so from 2004 to 30th June 2007 એ થશે તમારું લાસ્ટ યર ઓફ લીઝ આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા આખી ડેટ કેમ લખું છું બિકોઝ તમારું જે લીઝ પીરિયડ તમને આપેલ છે એ છે કેલેન્ડર યરમાં 1 જાન્યુઆરીથી સ્ટાર્ટ થાય છે જો 1/1/1992 જ્યારે લીઝ પીરિયડ પૂરો ક્યારે થાય છે તો કે આખું વર્ષ નથી 2007 કે જે લાસ્ટ યર છે એ હાફ યર જ આપેલું છે 30 જૂન સુધી જ આ ખ્યાલ આવે છે રાઈટ શોર્ટ વર્કિંગ કન્ડિશન શું છે રિકવરેબલ ઇન નેક્સ્ટ 2 years હવે સ્ટુડન્ટ્સ નેક્સ્ટ શું પ્રિપેર કરો છો ટેબલ શોઈંગ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ રોયલ્ટી આખું ટેબલ આ વખતે નહીં કરાવું સ્ટુડન્ટ્સ જે બેઝિક ચેન્જીસ છે એ જ કરાવીશ ધ્યાન આપજો ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ ક્વેશ્ચનમાં તમને 4 years ડિટેલ્સ આપેલ છે રાઈટ 2004 2005 2006 and 2007 ઓકે ક્વેશ્ચન રીડ કરશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે 2004 માં પ્રોડક્શન કેટલું આપે છે 7,500 ટન્સ 2005 8,000 ટન્સ 2006 8,000 ટન્સ and 2007 4,500 ટન્સ एक्चुअल रॉयल्टी 0.25 रुपीस राइट कई रीते करशो कैलक्युलेशन इन द फर्स्ट ईयर 2004 मल्टीप्लाई 7,500 टन्स मल्टीप्लाई ओके रेट ऑफ रॉयल्टी इज गिवन 1.5 so multiply 1.5 so it will be 11,250 in second year it will be 12,000 in third year it will be 12,000 and in fourth year it will be 6,750 right okay now students next minimum rent છે એ 2004 માં કેટલું થશે 2004 ક્યાં ઇન્ટરવલમાં આવશે સ્ટુડન્ટ્સ કયા ગ્રુપમાં આવશે લાસ્ટ ગ્રુપમાં 2004 થી લઈને રાઈટ એટલે એમનું મિનિમમ રેન્ટ શું થશે 17,500 હવે સ્ટુડન્ટ્સ તમારા ક્વેશ્ચનમાં જુઓ આફ્ટર ટેબલ તમને એક કન્ડિશન આપેલ છે there was no balance of short working account on 1/2004 2004 સુધી કોઈ શોર્ટ વર્કિંગ હતી નહીં તમારા ટેબલમાં 2004 એટલે કે જે ફર્સ્ટ યર છે એની પહેલાં કોઈ શોર્ટ વર્કિંગની બેલેન્સ છે નહીં ઇન 2006 there was strike for 3 months 2006માં તમને સ્ટ્રાઇક આપે છે એટલે ત્યાં એસ્ટ્રિક કરી નાખો એટલે ખ્યાલ આવી જાય કે એ કયું યર છે સ્ટ્રાઇકનું યર રાઈટ 2005માં પણ મિનિમમ રેન્ટ કેટલું થશે 17,500 2006માં સ્ટ્રાઇક છે સ્ટુડન્ટ્સ એટલે એની કન્ડિશન શું આપેલ છે કે જે વર્ષે સ્ટ્રાઇક હોય એ વર્ષે તમારી એક્ચ્યુઅલ રોયલ્ટી એ જ તમારું મિનિમમ રેન્ટ થશે
એટલે એ વર્ષે તમારું મિનિમમ રેન્ટ શું થશે, એકચ્યુઅલ રોયલ્ટી જેટલું જ, એટલે કે 12,000 રૂપીસ. એન્ડ લાસ્ટ યર છે 2007. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આ જે મિનિમમ રેન્ટ છે એ એન્યુઅલ છે, આખા વર્ષનું છે. તમારો રોયલ્ટી એટલે કે લીઝ પીરિયડ પૂરો ક્યારે થઈ જાય છે, 2007 આખું નથી, મિડ યરમાં જ પૂરો થઈ જાય છે લીઝ પીરિયડ, 30 જૂન, 6 મહિનામાં જ, રાઈટ. મિનિમમ રેન્ટ આખા વર્ષનું હોય 17,500, રાઈટ. બટ તમારે કેટલા મંથનું લેવાનું છે, 6 મંથનું જ. વાય? બિકોઝ તમારો લીઝ પીરિયડ એ આફ્ટર 6 મંથ પૂરો થઈ જાય છે. સો મિનિમમ રેન્ટ ફોર ધ લાસ્ટ યર એ કેટલું થશે, 8,750. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ કેમ કરીએ છીએ? વાય? બિકોઝ તમારો લીઝ પીરિયડ આખા વર્ષનો નથી લાસ્ટ યરમાં, ઇન ધ મિડ ઓફ ધ યર લીઝ પીરિયડ પૂરો થઈ જાય છે, એટલે મિનિમમ રેન્ટ તમે આખા વર્ષનું લઈ શકો નહીં. એ કમ્પલસરી તમારે 6 મંથનું જ લેવું પડે, ફ્રોમ જાન્યુઆરી ટુ જૂન. ચલો હવે ફર્સ્ટ 4 કોલમ ક્લિયર થઈ ગઈ સ્ટુડન્ટ્સ. હવે બાકીનું જે ટેબલ છે એ તમારે જાતે પ્રિપેર કરવાનું છે. અહીંયા ન્યૂ પોઈન્ટ્સ ક્યાં હતા, એક તો આ મિનિમમ રેન્ટવાળું અને લાસ્ટ યર કે જે હાફ યર જ છે, એટલે એનું મિનિમમ રેન્ટ પણ તમારે હાફ યરનું જ લેવું પડે. ક્લિયર? સો હવેનું ટેબલ તમારે જાતે હોમવર્કમાં પ્રિપેર કરવાનું છે, રાઈટ. રિમેનિંગ સમ યુ નીડ ટુ પ્રિપેર ઇન યોર ઓલ સેલ્ફ, રાઈટ. સો હિયર વિથ ધીસ વી આર એન્ડિંગ અપ અવર ધીસ સેશન. અને અહીંયા તમારું યુનિટ નંબર 3 રોયલ્ટી અકાઉન્ટ્સ એ પણ આપણે પૂરું કરીએ છીએ. ટોટલ 12 to 13 સમ્સ બધા કરાવેલા છે સ્ટુડન્ટ્સ. જ્યાં જ્યાં તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ હતી એ મેં તમને હોમવર્કમાં આપેલ છે. સો પ્રેક્ટિસ કરજો તો જ આ યુનિટના સમ્સ છે એ આવડશે સ્ટુડન્ટ્સ. સો હિયર વિથ ધીસ વી આર એન્ડિંગ અપ વિથ ધ યુનિટ નંબર 3. From the next lecture we will start with the last unit, that is unit number 4. Thank you very much and have a nice day.